सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। वड्डी खबर दे नाल शुरुआत। थोड़ी देर दे विच किसान जथेबंदियां दी मीटिंग शुरू होण जा रही है। ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते देश भर दे ਜਿਹੜੇ किसान ने जथेबंदियां ने उन्हां दी मीटिंग है। केंद्र सरकार दे संभावी सद्दे दे उत्ते चर्चा की जाएगी। गलबात 6वें गेड़ की उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर ਨੂੰ हो सकती है। किसानों ਨੂੰ जल्द सद्दा सरकार दे वल्लों भेजा जा सकता है। लिखती तौर के उत्ते सद्दा भेजा जाएगा क्योंकि हुण तक मूंह जबानी ही गल्लां चल रही ने। 5वें गेड़ तो बाद तो 9 दिसंबर ਨੂੰ मीटिंग सद्दी गई सी। 9 दिसंबर ਨੂੰ मीटिंग होनी सी। उस तो पहला 8 दिसंबर ਨੂੰ जाके किसानों के वल्लों मुलाकात की गई देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाल। ते उस तो बाद हुण तक गलबात नहीं हुई है। एक तरीके नाल ब्रेक लग्या नजर आउंदा है। ते केंद्र सरकार ने हुण संभावी सद्दे दा जिक्र किया है 15 तरीक ਨੂੰ यानी कि आउंदे मंगलवार ਨੂੰ ते उस दिन संभावी सद्दे ਨੂੰ लेके किसान जथेबंदियां मीटिंग करनगियां ते उस दे विच रणनीति उलीकी जाएगी। इस समय सिर्फ गलबात ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ खेती कानूनों के उत्ते केंद्र के स्टैंड के उत्ते ही ध्यान रखा जाए। यही चीज़ां किसानों के सामने भी ने क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि खेती कानून रद्द करो। साडी एक मंग है कि तीनों बिल वापस ले जान। सरकार भी तकरीबन तय कर चुकी है या कहिए कि साफ तौर पर संकेत दे रही है कि बिल तो वापस नहीं होंगे, सोध करने असीं तैयार हाँ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ? क्योंकि सरकार कह रही है कि ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं करांगे ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द करो। यही साडे कोल एक मंग है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। उमेश का रुख करते हैं। उमेश, की कुछ इस समय मीटिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अपडेट? गौरव, मीटिंग जी है किसान आगुआ की जथेबंदियां की 2 बजे सी, लेकिन 2:30 बजे तक शुरू नहीं हुई सी क्योंकि कुछ आगू पहुंच रहे थे। जिथे तक गल है कि केंद्र सरकार वालों जो सद्दा आना है वो इंतजार की जा रही है। 15 की एक गूंज सुनाई दे रही है कि 15 ਨੂੰ शायद एक मीटिंग हो जाए। ਉਹਦੇ ਲਈ डेली हालांकि किसान जथेबंदियां अज पंजाब वाली किसान जथेबंदियां अज भी मीटिंग कर रही ने। यस या नो का जो पॉइंट है कि सोध जिदा पहला जो दसिया जो आए थे 11 प्रस्ताव 11 पॉइंट आए थे वो रिजेक्ट करता सी। वही कहा कानून रद्द करो, तीनों कानून रद्द करो। हुण जथेबंदियां जिहड़े अज मीटिंग कर रही ने और जिहड़ी सानू अंदर की खबर मिली है कि किसान जथेबंदियां ये देखणगे कि सरकार हुण जिहड़ी जे सद्दा आंदा सरकार दा ते ओहदे सरकार नाल गल करनी जानी है या नहीं जानी है या किस लैवल पर गल करनी है। ये भी किसान जथेबंदियां जिहड़े आगू ने मीटिंग चल रही है वो भी शायद अज निकल के आएगा। ये अपडेट है किसान जथेबंदियां की मीटिंग लई। एक होर इत्थे रंग तुहानूं दिखावांगे गौरव कि जिहड़े आम किसान ने, आम लोग ने, वो लगातार ਸਿੰਘੂ बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर वाल कूच कर रहे हैं। यह जे ने दो सानूं इत्थे दिखा रहे हैं, 2 जिहड़े स्कूटर तुसीं देख रहे हो इत्थे एक्टिवा ते एक स्कूटर, ये रोपड़ तो अपने स्कूटरां ते चल के इत्थे पहुंचे ने और झंडियां लाई हुई ने बकायदा प्रॉपर स्कूटर दे इन्हां दे एक्टिवा दे पिछे ते ठंड पाले विच ड्राइव करके लगातार पहुंचे ने। रात चले सीगे, शामी चले सी, उतों देर रात इत्थे पहुंचे ने। असीं इन्हां नूं जद देखिया सी पुछया तां इन्हां ने कहा सी रोपड़ तो चल के आए ना इस अंदोलन नूं समर्थन देण। गल करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम है तुहाडा? गुरमेल सिंह जी। कितों रोपड़ तो चल के आए हो? हाँ जी, रोपड़ तो आए। अच्छा, तुसीं पहलां वैसे कहंदे आंदे रहिंदे सी इत्थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं इत्थे पहलां कई बारी आ लिया जिद्दन दा अंदोलन चल रहा है। ते रातीं असीं फेर ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਜੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਿੰਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਗੌਰਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, म्यूजिक सिस्टम इस स्कूटर के अंदर फिट किया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है जी? जोगिंदर सिंह जी। सरिंद तो आए हो? रोपड़ तो हाँ जी। भाई इन्नी दूर पहली बार स्कूटर चलाया होना या पहला भी कदे गए? ना, पहला भी जाते रहने हैं जी, जाते और पहली बार इतना लगा भी किसी बड़े अंदोलन से जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, पूरा तुसी स्कूटर च मैं देखा सिस्टम लाइटां लूटां पूरा म्यूजिक सिस्टम फिट किया है। ये बटन भी इत्थे मैं थोड़ा कहांगा नज़दीक आकर दिखाण कि इत्थे जिहड़े म्यूजिक सिस्टम लई इन्हां ने बटन बुटन पूरा इहनूं मॉडिफाई कराया होया है। ये तुसी आप कराया? आप कराया जी। आपे कराया जी। तस्वीरें राही देखो कि इत्थे बटन लाए हुए ने, पीछे भी एक लाइट जलती है। इत्थे म्यूजिक सिस्टम जरा ऑन करके दिखाओ साडे न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों नूं। स्कूटर च म्यूजिक सिस्टम पूरा प्रॉपर फिट करके लाया। रिमोट, ये रिमोट हुण कड्ढे ने, ये रिमोट भी रखा होया इन्होंने जी। हाथ देखो तुसी कैमरे ते, ये स्कूटर विच इन्होंने म्यूजिक सिस्टम का रिमोट हुण इहनूं ऑन करके दिखाओ।
ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਗੌਰਵ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਪੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 뮤직 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਇਦਾਂ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ? 2-3 ਦਿਨ ਦੇਖਾ ਜੀ। 2-3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਪੜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਗੌਰਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਗੌਰਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 30 ਤੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ 4:30-5 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 5:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਹੈਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਣ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲੰਘਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ,
ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਤੀ ਉਹ ਕੱਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਭੇਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਸੋਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਂਡਾ ਝੂਠਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਉਧਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। लगातार दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है तो वहीं जंतर मंतर पर कांग्रेस जो है वो डटी हुई है। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट को हिमायत देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये एक स्लोगन लेकर आप आए हैं, जय जवान जय किसान, और नीचे तस्वीर में आपने लिखा है कि नकली जवान नकली किसान, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं तो वो कहते हैं ना, पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। अब आप देख लीजिए बीजेपी के किसान कैसे हैं। जो असल किसान है साहब, जो आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, उन किसानों के बेटे चाइना के बॉर्डर पे भी बैठे हैं। इनमें से ये जो वर्दी पहनने से कोई जवान नहीं बनता साहब। भाड़े के टट्टू यहाँ पे आपको मिलते हैं, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, कोई ग्रुप 4, कोई ब्लैकस्टोन के नाम से है, वो चौकीदारी कर सकते हैं साहूकारों की। देश की रक्षा के लिए वो जो गरीब किसान बैठा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वो आज देश की रक्षा के लिए चाइना बॉर्डर पे अपनी जान गंवा रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे चढ़ के 1.5 किलो सोना डाल के कणक की फसल काटने किसान नहीं जाता। किसान तो कर्जे से डूबा हुआ है साहब। उस किसान को आज जलील किया जा रहा है। किसान की बात सुनवाने के लिए चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट, शीतकालीन सदन बुलाया जा सके, सेशन बुलाया जा सके, उसके लिए यहाँ पे किसानों की सहानुभूति में ठंड में बैठे हैं। आज देखिए विडंबना कितनी है इस लोकतंत्र की। शीतकालीन सदन बुलाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग हजारों करोड़ से बनाने की बात कर रहे हैं। ये आज पार्लियामेंट की तो जरूरत ही नहीं। अगर बीजेपी सरकार ने किसान के नुमाइंदों की बात सुननी ही नहीं और सिर्फ अपने मन की बात कहनी है, तो मन की बात के लिए पार्लियामेंट सुनाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। मोदी साहब को ऑल इंडिया रेडियो काफ़ी है। ऑल इंडिया रेडियो में नया ट्रांसमीटर लगवा लें, सारे दिन मन की बात करें। महीने के दिन क्यों करते हैं, हफ्ते वाले दिन करने लग जाएं। अब तो नाम ही बदल दिया। हम बच्चे थे आकाशवाणी सुना करते थे, अब PM वाणी हो चुकी है। तो PM वाणी जो है किसानों की वाणी बननी चाहिए साहब। आज जनवाणी सुनने का समय है, PM वाणी नहीं है साहब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईजैक कर रही है। हाईजैक जो है वो किसानों के आंदोलन को करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस हाईजैक नहीं कर रही, कांग्रेस ने ये अलख जगाई थी। कांग्रेस ने सबसे पहले जब 5 जून को ये काले कानून आए थे, उस दिन से किसानों को, देश के लोगों को और पंजाब के लोगों को हमने जागृत करने का काम उठाया है। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਇਆ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 700 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 700 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। 700 ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੌਰਵ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਥਰ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵਾਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਨੌਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और किसान अपने साधनों पर, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे बस हो या ट्रक हो या छोटी गाड़ियां हो, उसके जरिए दिल्ली जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज करनाल तकरीबन 600 ट्रालियों का एक काफिला पहुंचा है और साथ में कुछ और वाहन भी हैं और करनाल में रुककर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, लंगर चखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम किसान हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हैं, कोई तरन तारण से आया है, कोई फिरोजपुर। 1500 ट्रैली आई साढ़े इलाके 1500 फिरोजपुर जिले की 1500 ट्रैली साड़ी ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ 1500 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਲੀ ਆ। आपको क्या लगता है आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। किस तरीके से देखते हैं आंदोलन को?